તો 5 રાજ્યોની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર સટ્ટા બજારમાં છેલ્લી ઘડીની ઉથલપાથલો જોવા મળી રહી છે। સત્તા માટેનો સટ્ટા પોલ જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે સટ્ટા બજારમાં છેલ્લી ઘડીની ઉથલપાથલ યુપીની ચૂંટણી પર ગુજરાતમાં રમાઈ રહ્યો છે કરોડો રૂપિયાનો સટ્ટો। સટ્ટા બજાર મુજબ યુપીમાં ફરી બની રહી છે ભાજપની સરકાર। સટ્ટા બજારમાં પંજાબમાં આપ બનાવી રહી છે સરકાર, તો સટ્ટા બજાર મુજબ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भाजप बनावी रही है सरकार और मणिपुर में सट्टा बजार मुजब भाजप बनावी रही है सरकार। त्यारे 5 राज्यों विधानसभा चूंटणीना परिणामनो दिवस 10મી मार्च और आगला दिवसे सट्टानो माहौल जोवा मळी रह्यो छे। करोड़ों रूपियानो सट्टो रमातो जोवा मळ्यो छे गुजरात में। सट्टा बजार में पंजाब होय, मणिपुर होय, गोवा होय, उत्तर प्रदेश है, 5 राज्यों में सरकार कोनी बने छे तेने लईने सट्टो रमातो जोवा मळी रह्यो छे। सत्ता माटे आ सट्टा पोल जोवा मळी रही है। मणिपुर में सट्टा बजार मुजब भाजप बनावी रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में पण फरी एकवार योगी आदित्यनाथ सत्तानुं सुकान संभाळे तेवी पण सट्टा बजार में वातो थई रही है। त्यारे 5 राज्यों की चूंटणीने लईने सौथी मोटा समाचार गुजरात फर्स्ट पर सट्टा बजार में छेल्ली घड़ीनी उथलपाथलो जोवा मळी रही है। 10મી मार्च एटले के परिणामनो दिवस 5 राज्यों की विधानसभा चूंटणीने लईने मोटा समाचार गुजरात फर्स्ट पासे, जेमां चूंटणीमां सट्टा बजारनुं खूब ज महत्व जोवा मळी रह्युं छे। सट्टा बजार मुजब यूपी में फरी भाजपनी सरकार। तो 5 राज्यों की चूंटणी ने लईने सौथी मोटा समाचार गुजरात फर्स्ट पासे। 5 राज्यों की चूंटणीना सट्टा बजारना भाव राज्य में 5000 करोड़नो सट्टो रमाई रह्यो होवानुं अनुमान है। सट्टा बजार में भाजपनी सीट घटी है परंतु सरकार यथावत जोवा मळी रही है। सट्टा बजारना जे समाचार मळी रह्या छे ते मुजब यूपी में भाजपने मळी रही है 239 थी 241 सीटों। समाजवादी पार्टी ने सट्टा बजार में मळी रही है 125 थी लईने 127 जेटली सीटों। त्यारे सट्टा बजार मुजब पंजाब में बनी रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। અને સટ્ટા બજાર જે રીતે જોવા મળી રહ્યું છે તેમાં પંજાબને લઈને સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે કે 71 થી લઈને 73 સીટો મળી શકે છે। સટ્ટા બજાર મુજબ પંજાબમાં કોંગ્રેસને 24 થી 26 સીટો, તો પંજાબમાં શિરોમણી અકાલી દળને 15 થી 17 સીટો સટ્ટા બજાર મુજબ મળવાનું अनुमान જોવા મળી રહ્યું છે। સટ્ટા બજાર મુજબ ઉત્તરાખંડમાં ભાજપને સટ્ટા બજાર મુજબ 34 થી 36 સીટોનું अनुमान लगावવામાં આવ્યું છે। ત્યારે ગોવામાં સટ્ટા બજારે ભાજપને આપી છે 14 થી 16 બેઠકો। અને સટ્ટા બજારના પરિણામ જોવા જઈએ તો સટ્ટા બજારના આધાર પર મણિપુરમાં ભાજપને 28 થી 30 બેઠકો મળી શકે છે તેવું અનુમાન સટ્ટા બજારમાં જોવા મળી રહ્યું છે। तो 5 राज्यों की विधानसभा चूंटणी माटे सट्टा बजार सट्टा पोल जोवा मळी रही है। सत्ता माटे सट्टा बजार मुजब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी फरीथी सरकार बनावी रही है। एटले क्यांक जोवा मळी रह्युं छे के सत्तानुं जे पुनरावर्तन के सत्तानुं परिवर्तन जोवा मळतुं होय, पण सट्टा बजारना आधार पर जोवा जईए तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जेमां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनावती होय तेवुं सट्टा बजारना आंकड़ा कही रह्या छे। सट्टा बजारमां छेल्ला समयनी उथलपाथलो जोवा मळी रही है। छेल्ली घड़ीनी आ उथलपाथल है। सवारे 10મી मार्चનું परिणामનો दिवस है त्यारे 5 राज्यों चित्रों स्पष्ट थशे। त्यारे कोनी सरकार बने छे ते चित्र स्पष्ट थतुं जोवा मळशे 24 कलाक बाद। पण अत्यारे जे सट्टा बजारना आंकड़ा जोवा मळी रह्या छे तेना आधार पर छेल्ली घड़ीनी उथलपाथल सट्टा बजारमां जोवा मळी रही है। पंजाबमां आम आदमी पार्टी सरकार बनावी रही है कि ज्यां कोंग्रेसनी सरकार होय અને હવે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સરકારનું સત્તાનું સુકાન સંભાળે તેવું સટ્ટા બજાર મુજબ જોવા મળી રહ્યું છે। તો મણિપુરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવતી નજરે પડી રહી છે। સટ્ટા બજારના કહેવા મુજબ 5 રાજ્યોની ચૂંટણીને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાત ફર્સ્ટ પાસે। સટ્ટા બજાર જે રમવામાં આવી રહ્યું છે ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનો સટ્ટાનો ખેલ જોવા મળી રહ્યો છે। સટ્ટા બજારની છેલ્લી ઘડીની ઉથલપાથલો જોવા મળી રહી છે। સમાજવાદી પાર્ટીને સટ્ટા બજારમાં મળી રહી છે 125 થી 127 બેઠકો ઉત્તર પ્રદેશમાં। ત્યારે પંજાબમાં બની રહી છે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર। આવા સમાચાર મળી રહ્યા છે। ત્યારે સત્તા માટે સટ્ટાનો પોલ જોવા મળી રહ્યો છે। સટ્ટા બજાર ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનો ખેલાઈ રહ્યો છે। ત્યારે છેલ્લી ઘડીની ઉથલપાથલોના ભાગરૂપે ગુજરાત ફર્સ્ટ પાસે મહત્વના સમાચાર કે સટ્ટા બજાર મુજબ ભારતીય જનતા પાર્ટી 3 રાજ્યોમાં સરકાર બનાવતી નજરે પડી રહી છે, જ્યાં સરકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની પણ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે તેઓ સત્તાનું ફરી એકવાર પુનરાવર્તન કરવા જતા હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે સટ્ટા બજાર મુજબ। तो રાજકોટથી અમારા સહયોગી ગૌતમ ભેડા અમારી સાથે જોડાયા છે, એમની સાથે વાત કરીશું। ગૌતમ, જે ગુજરાતમાં કરોડો રૂપિયાનો સટ્ટો જોવા મળી રહ્યો છે સટ્ટા બજારમાં અત્યારે છેલ્લી ઘડીની ઉથલપાથલ કયા પ્રકારની જોવા મળી રહી છે, કેવા સમીકરણો જોવા મળી રહ્યા છે ગૌતમ? ચોક્કસ જો સૌથી મોટું પ્રેડિક્શન છે તે લગાવવામાં આવતું હોય
ભારતની વાત કરવામાં આવે તો ક્રિકેટ સટ્ટા બાદ સૌથી વધુ સટ્ટો છે તે ચૂંટણીના રિઝલ્ટ ઉપર જો જોવા મળતો હોય છે, ત્યારે ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો જે 5 રાજ્યના ઇલેક્શન છે તેમાં સૌથી મોટી નજર યુપીના ઇલેક્શન ઉપર છે, કારણ કે તે સૌથી વધુ સીટ ધરાવતું અને સૌથી મહત્વનું રાજ્ય ગણવામાં આવે છે। હું આપને મારી મોબાઈલ સ્ક્રીન છે તેના થકી આપને હું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। આપણા કેમેરામેન છે કિશોરભાઈ, એમને હું કહીશ કે તે આ જે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે। જે રીતના યુપીનું ઇલેક્શન આપણે સૌથી પહેલા નજર કરીએ તો 239 થી 241 સીટ સટ્ટા બજાર છે તે બીજેપીને આપી રહી છે। જે આપ ઉપરનો આંકડો જોઈ રહ્યા છો 239 થી 241 તે બીજેપીનો આંકડો છે, એટલે કે બીજેપી છે તે 239 થી 241 સીટ મેળવે તેવું સટ્ટા બજાર કહી રહી છે। બીજી તરફ આ જે આંકડો છે સમાજવાદી પાર્ટીનો 125 થી 127 સીટ જે યુપીની અંદર સમાજવાદી પાર્ટી છે તે મેળવે તેવું હાલ લાગી રહ્યું છે। જે સટ્ટા બજાર છે તે એવું કહી રહ્યું છે કે 125 થી 127 સીટ મેળવી રહ્યું છે। બીજી તરફ અન્ય રાજ્યોની જો વાત કરવામાં આવે તો સૌથી મહત્વનું અન્ય રાજ્ય પંજાબ પણ છે। પંજાબની અંદર આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવે તેવું સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે। 71 થી 73 સીટ આજે આપ જોઈ રહ્યા છો, બ્લુ અને ગુલાબી કલરના જે સિમ્બોલ જોઈ રહ્યા છો, 71 થી 73 સીટ જે આમ આદમી પાર્ટી છે તે પંજાબની અંદર મેળવી રહી છે। એટલે કે અલગ અલગ રાજ્યોના જે પરિણામ છે, મણિપુર છે, આ તમામ રાજ્યો છે તે અલગ અલગ રાજ્યોના પરિણામોમાં સટ્ટા બજારના ભાવો છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। અને તેમાં જો યુપી અને પંજાબ જે મહત્વના રાજ્યો છે ત્યાં અત્યારે એક તરફ યુપીની અંદર સટ્ટા બજાર પ્રમાણે 239 થી 241 સીટ ભાજપને મળી રહી છે, તો જે પંજાબ છે પંજાબની અંદર પણ એવી જ વાત છે કે જે આમ આદમી પાર્ટી છે તે 71 થી 73 સીટ મેળવે તેવું સટ્ટા બજાર હાલ કહી રહ્યું છે, ને આને જ ઉપર કરોડોનો સટ્ટો રમાઈ રહ્યો છે। જી ગૌતમ, જે રીતે એક્ઝિટ પોલના આંકડા સામે આવ્યા હતા તેમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે, તેમાં નાગરિકોનો અને પ્રબુદ્ધ લોકોનો સર્વે કરવામાં આવતો હોય છે। સટોડિયાઓનું ગણિત શું જોવા મળી રહ્યું છે અને સટોડિયામાં અત્યારે કેવા પ્રકારની પ્રતિક્રિયાઓ સરકારને બનાવવા માટે જોવા મળી રહી છે? આપે જે આંકડા મૂક્યા છે સટ્ટા બજારના, તેના આધાર પર 3 રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવી રહી છે। સટોડિયામાં શું માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, કેવી પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે? ચોક્કસ સટ્ટા બજારની વાત કરવામાં આવે તો હવે તો સટ્ટા બજાર પણ ઓનલાઈન થઈ ગયું છે, ડિજિટલ થઈ ગયું છે। હું આપને જે દ્રશ્યો બતાવી રહ્યો હતો તે ઓનલાઈન આઈડીના દ્રશ્યો હતા કે જે દેશભરમાં આ આંકડા મુજબ સટ્ટો છે તે રમાતો હોય છે। ત્યારે એક મહત્વની વાત કહી શકાય કે સટ્ટા બજાર પણ એવું જ કહી રહ્યું છે કે યુપી કે જે સૌથી મહત્વનું રાજ્ય છે, કારણ કે 22 કરોડની જનતા છે ને સૌથી વધુ લોકસભાની સીટ પણ યુપીની અંદર છે, અને એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે જે યુપી જીતે છે તે દેશ જીતે છે, એટલે કે કેન્દ્રમાં પોતાની સત્તા સ્થાપે છે। એટલા જ માટે આ રાજ્ય મહત્વનું છે અને અહીં ફરી એક વખત બીજેપી છે તે પ્રસ્થાપિત થતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે સટ્ટા બજાર છે ગઈ વખતની સરખામણીએ સીટ ચોક્કસ ભાજપને ઓછી મળે તેવું લાગી રહ્યું છે। બેરોજગારી સહિતના મુદ્દાઓ છે, પરંતુ તેમ છતાં સટ્ટા બજારની અંદર ભાજપ છે તે ફેવરિટ ચાલી રહ્યું છે અને બીજા નંબરની પાર્ટી સમાજવાદી બને તેવું હાલ સટ્ટા બજારની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે। જી ગૌતમ, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો તમે। અને અત્યારે જે રીતે દર્શક મિત્રો અમારા સહયોગીએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે સટ્ટા બજારમાં કરોડો રૂપિયાનો સટ્ટો બોલાઈ રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી 3 રાજ્યોમાં સરકાર બનાવતી તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। અમારા અન્ય સંવાદદાતા નિસર્ગ કાકા અમારી સાથે જોડાયા છે ફોનલાઈન પર। નિસર્ગ, અત્યારે જે સટ્ટા બજારના આંકડા સામે આવી રહ્યા છે એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી 3 રાજ્યોમાં સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે। શું લાગે છે આપને, કયા પ્રકારનું ગણિત જોવા મળી રહ્યું છે આ સટ્ટા બજારની અંદર અને શું ભાવ બોલાતા હશે, શું લાગે છે આપને? બિલકુલ, સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ ઇલેક્શન આવતું હોય છે ને ત્યારબાદ તેના પરિણામો આવતા હોય છે, સટ્ટા બજાર જે બુકીઓ જે ભાવ લગાવતા હોય છે તેની આસપાસ જ રહેતું હોય છે। એ બાબત ચોક્કસ છે કે ક્યાંક કોઈક આંકડાની અંદર થોડો ઘણો ફેરબદલ થઈ શકે છે। ગુજરાત ફર્સ્ટ ન્યૂઝ પર આજે જે એક્સક્લુઝિવ માહિતી જે છે કે આ વખતના સટ્ટા બજારને લઈને તમામ જે એપ્લિકેશનો રહેલી છે જેની ઉપર સટ્ટો રમાતો હોય છે એ એપ્લિકેશનો ઉપર ઉત્તર પ્રદેશનો ભાવ વધુ ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યો છે। આપણે જોવા જઈશું કે ઉત્તર પ્રદેશમાં ભાજપની સીટો 239 થી 242 આવવાની સંભાવનાઓ રહેલી છે। બીજી તરફ સમાજવાદી પાર્ટીની જો વાત કરીશું તો 123 થી 126 આવી શકે છે। આ સાથે જ બસપાની જો સીટોની વાત કરીશું તો 8 થી 10 સીટો અને સૌથી ઓછી સીટો કોંગ્રેસની ઉત્તર પ્રદેશમાં 3 થી 4 સીટોની સંભાવના હાલ સેવાઈ રહી છે। મહત્વની બાબત એ છે કે એપ્લિકેશનો ઉપર શા માટે ઉત્તર પ્રદેશની સીટોનો ભાવ વધારે ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યો છે, એટલે એ બાબત ચોક્કસ છે કે એક પછી એક જે પૈસા લગાવવાની જે બોલાતી હોય છે તે ઉત્તર પ્રદેશના ઇલેક્શનની ઉપર વધારે છે।
એટલે ચોક્કસ એ આ જે સીટોની ગણતરી, આ જે ભાવ જે સામે આવી રહ્યા છે એને જોતા એ બાબત લાગી રહ્યું છે કે ભાજપનો કેસરીઓ જે છે ઉત્તર પ્રદેશની અંદર પણ આ વખતે લહેરાઈ શકે છે. જે પ્રમાણે સટ્ટા બજારની અંદર જે સીટો આવી રહી છે ભાજપની, તેને જોતા એ બાબત ચોક્કસ છે કે ભાજપ કદાચ સરકાર સંભવિત બનાવી શકે છે. જી નિસર્ગ અમારી સાથે જોડાયા રહેજો. ગૌતમ, આપ પણ જણાવશો કે સટ્ટા બજારનું જે ગણિત જોવા મળી રહ્યું છે ત્યારે ભાવ આપને પણ કેવા મળી રહ્યા છે, અને આપણે એપ્લિકેશનની વાત કરી તો એપ્લિકેશનમાં આ જે આંકડા જોવા મળી રહ્યા છે એની સામ્યતા આપણે જોવા જઈએ તો એક્ઝિટ પોલની સાથે સરખામણી કરીએ તો વિરોધાભાસ શું જોવા મળી રહ્યો છે કે કેમ આપને, ગૌતમ? હાલ જે પરિસ્થિતિ છે સટ્ટા બજારની, તેમાં જે રીતના વાત કરવામાં આવે, ગોવાની અંદર એક અસમંજસ ચોક્કસ જોવા મળી હતી, પરંતુ ગોવાની અંદર પણ સટ્ટા બજાર છે તે બીજેપીને સત્તા આપી રહ્યું છે. હું ફરી એક વખત આપને જે ઓનલાઈન આઈડીના જે સ્ક્રીનશોટ છે તે બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે તેમાં કઈ પ્રકારના ગણિત જોવા મળી રહ્યા છે. જે ઓનલાઈન જે સટ્ટા રમાતા હોય છે તેમાં હું અત્યારે જે આપને દ્રશ્યો છે તે બતાવી રહ્યો છું, તે ગોવાના ગણિત છે. 14 થી 16 સીટ બીજેપીને આપી રહ્યું છે સટ્ટા બજાર, એટલે કે ત્યાં પણ હવે એવું લાગી રહ્યું છે કે સટ્ટા બજારના ગણિત પ્રમાણે, કારણ કે સામાન્ય રીતે એક્ઝિટ પોલ અને સટ્ટા બજાર છે તેમાં ઘણો બધો તફાવત એટલા માટે રહેતો હોય છે કે આ રાતોરાત ફેરફાર થતા હોય છે સટ્ટા બજારની અંદર. બીજી તરફ મણિપુરની વાત કરવામાં આવે તો ત્યાં પણ સટ્ટા બજાર છે તે બીજેપીને 28 થી 30 સીટ આપી રહ્યું છે. જે છેલ્લી લાઈન છે ત્યાં હું આપને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે 28 થી 30 સીટ છે તે આપી રહ્યું છે. એટલે કે જો ઉત્તરાખંડની વાત કરવામાં આવે તો ઉત્તરાખંડમાં આ 3 એવા રાજ્યો છે કે જે ભલે નાના રાજ્યો છે પરંતુ અહીંના પરિણામ છે તે ચોક્કસ ગુજરાતને પણ અસર કરશે. બીજેપી ઉત્તરાખંડની વાત કરવામાં આવે તો 34 થી 36 સીટ મેળવી રહ્યું છે. એટલે કે અન્ય આ 3 રાજ્યો છે કે જ્યાં પણ બીજેપીને ઘણી બધી સીટો છે તે મળી રહી હોય તેવું સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે. રાજ્યોમાં સરકાર પણ બનાવી શકે છે બીજેપી, સટ્ટા બજારનું ગણિત આવું કહી રહ્યું છે. અને આની સીધી અસર ગુજરાતમાં એટલા માટે જોવા મળશે કારણ કે ચાલુ વર્ષે ગુજરાતની વિધાનસભાનું ચૂંટણી પણ યોજાવાની છે. તે પહેલા આ તમામ 5 રાજ્યોના જે પરિણામો છે તે અસર કરશે. અને અત્યારે જો સટ્ટા બજારની વાત કરવામાં આવે તો સટ્ટા બજાર અત્યારે બીજેપીને સૌથી મહત્વનું રાજ્ય એટલે કે યુપી, આ 2 મોટા રાજ્ય છે પંજાબ અને યુપી, અને બંને રાજ્યોની અંદર જે સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે તે એકદમ ચોંકાવનારું એટલા માટે કહી શકાય કે બીજેપી ચોક્કસ યુપીની અંદર સરકાર બનાવે તેવું સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે. પરંતુ પંજાબની અંદર આમ આદમી પાર્ટી, કારણ કે આ એક મોટી વાત કહી શકાય કે જો પંજાબની અંદર આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવે અથવા તો ગોવાની અંદર સરકાર બનાવે અથવા તો વધુ સીટ મેળવે તો તેની પણ અસર ગુજરાતની આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર જોવા મળશે. એટલે કે આ તમામ જે રાજ્યોના પરિણામો છે ચોક્કસ 24 કલાકની અંદર તમામ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ જશે. પરંતુ અત્યારે સટ્ટા બજાર આ પ્રકારના પોતાના જે વલણો છે તે દર્શાવી રહ્યું છે. જી બિલકુલ, સટ્ટા બજારના વલણો જોવા મળી રહ્યા છે. તો નિસર્ગ કાકા અને ગૌતમ ભેડા અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો દર્શક મિત્રો, અમારા સંવાદદાતાએ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કે સટ્ટા બજારની દરેક હોટ ફેવરિટ જે એપ્લિકેશન છે તેમાં યુપીના આંકડા દર્શાવવામાં જે આવ્યા છે તેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર બનાવતી જોવા મળી રહી છે. પંજાબમાં આમાંય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર નહોતી, પણ તે સિવાયના 4 રાજ્યોમાં ભાજપ શાસન કરતું હોય અને એવામાં અત્યારે સટ્ટા બજારના આંકડા હોય કે એક્ઝિટ પોલ છે જે મુજબ જોવા મળી રહ્યું છે કે 3 જેટલા રાજ્યો છે કે જ્યાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી એકવાર સરકાર બનાવવા જઈ રહી હોય તો પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી સરકાર બનાવતી હોય તેવું સટ્ટા બજાર કહી રહ્યું છે.